पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हीट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। नेक्स्ट शोल्डर के लिए
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे, अर्धचक्रासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे, दोनों हाथ साइड पे रखते हुए गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी श्वास लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे, दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन।
साष्टांग नमस्कार। भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए। गहरी सांस लेंगे। श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे। घुटना सीधी रखनी है। दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे। पर्वतासन। साष्टांग नमस्कार। भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अब दायां पैर सामने की ओर लाते हुए एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे। श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके। नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट। बाएं पैर से भी लास्ट अभी हम करेंगे। 3 बार गहरी सांस लें। इतना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए। आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए। और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का।
संदेसी बतन में जा, संदेसी बतन में जा, मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेसी बतन में जा। पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन एक सुहाना, फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेसी वतन में जा। उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेंगे मेरे बाबा, नैनों ही नैनों से कहना, दिल के बयान हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेसी वतन में जा। फूलों से मेरे बाबा को सजाना, प्यार से बाबा को भोग लगाना, स्नेह से बातें करना, बाबा जो नीचे आ जाए प्यारे प्यारे प्यारे, संदेसी वतन में जा। मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेसी वतन में जा। हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर, हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर, बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर, हम चले वतन की ओर। मन तोड़ता ही जाए, बिन पूछे बिन बतलाए,
सहज ही अपनी ओर हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर बाबा खींच रहा है आज, सहज ही अपनी ओर हम चले वतन की ओर। तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना, तब से मन का नहीं ठिकाना, जब से उनको हमने जाना, खो गया है बाबा में, पा लिया उनसे जो पाना, शांति के सागर में डूबा, सुनता नहीं जग का शोर, बाबा खींच रहा है आज, सहज ही अपनी ओर हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर बाबा खींच रहा है आज, सहज ही अपनी ओर हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर बाबा खींच रहा है आज, सहज ही अपनी ओर हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर बाबा खींच रहा है आज, सहज ही अपनी ओर हम चले वतन की ओर, डाल के प्रेम की डोर बाबा खींच रहा। ओम शांति, ओम शांति। बाबा आज कह रहे हैं कि सत्यता की शक्ति बगैर विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता, ना स्वयं परिवर्तन हो सकता है। सत्यता के ऊपर बाबा ने बहुत सारी बातें कह दिया है। सच तो बिटो न, सच की नाव हिलेंगी डूबेंगी नहीं। सत्यता जहाँ है वहाँ पवित्रता है, सत्यता बगैर पवित्रता हो नहीं सकता है। ये सारा सतयुग की स्थापना भी सत्यता के आधार से। बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, मैं आत्मा भी सत्स्वरूप। ಅಂದರೆ ಸತ್ಯತಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸತ್ಯತಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯುಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಅಂದಾಗ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ತಂದೆ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದಾಗ ನಾನು ಆತ್ಮನು ಸತ್ ಸ್ವರೂಪ. ಸತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಸಚ್ ತೋ ಬಿಟ್ಟೋನ, ಸತ್ಯತೆ ಇರೋರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯತೆಯ ದೋಣಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮುಳುಗೋಗಲ್ಲ. ಸತ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಬಾಬಾವ್ರು ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸತ್ ಜ್ಞಾನ್. ಈ ವರ್ಷ the power of truth, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಈಶ್ವರ ಸ್ವಯಂ ಬಗ್ಗೆ, ರಚನೆಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ವಾ? तो आज की ये सभा कौन सी सभा है? यह है विधि विधाताओं की सभा. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೈಟ್ಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ,
ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವಿಧಿವಿಧಾತರಾಗಿದ್ದೀರ. ವಿಧಿವಿಧಾತರ ಸಭೆ. सिद्धि दाताओं की सभा है, अपने को ऐसे विधि विधाता समझते हो. ಸಿದ್ಧಿದಾತರ ಸಭೆ, ವಿಧಿವಿಧಾತರ ಸಿದ್ಧಿದಾತರ ಸಭೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೋತೀರಾ, ನಾನು ಸಿದ್ಧಿವಿಧಾತ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ವಿಧಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತಂದು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ. ಸೊ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾತನಾಗದೆ ಸಿದ್ಧಿ ವಿಧಾತನಾಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ, ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ನಾನು ಆತ್ಮನನ್ನು ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಭಾಗ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗೋದು, ನಿರ್ಬಂಧನರಾಗೋ ವಿಧಿಗಳಿವೆಲ್ಲ, ಮೆಥಡ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಮನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. इस सभा की विशेषताओं को जानते होना विधि विधाताओं की विशेष शक्ति है, जिस द्वारा सेकंड में सर्व को विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बना सकते हो. उसको जानते होना वो है सत्यता अर्थात रियलिटी. सत्यता ही महानता है, सत्यता की ही मान्यता है. वो सत्यता अर्थात महानता स्पष्ट रूप से जानते होना, विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर है. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ರೂ. ಬಾಬೋರು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಉತ್ತರಗಳಿದೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಸಭೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ವಿಧಿ ವಿಧಾತರ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಸರ್ವ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪರು, ತಾನು ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪರಾಗೋದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬನಾ ಸಕ್ತೇವೋ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೋಗದ ವಿಧಿ ಏನೋ ಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಯೋಗದ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಗಳು, ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲದೂ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿ ಬಿಂದು ನಿರಾಕಾರನಾಗಿ ನಿರಾಕಾರ ತಂದೆಯನ್ನು ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಒಂದು ವಿಧಿ. ಆ ಥರ ಆತ್ಮನಾಗಿ ನಿರಾಕಾರನ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನೇಕ ಯೋಗದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ವಿಧಿಗಳು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪರನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಏನದು ಸತ್ಯತಾಕಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ವಾಸ್ತವ. ನಾನು ಏನು, ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಇದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು, ವಾಸ್ತವಿಕತೆ. ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಏನಿದೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತೆಯೇ ಮಹಾನತೆ, ಸತ್ಯತೆಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನ್ಯತೆ. ಬಟ್ ಆ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮರ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಹಾನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾನನೀಯನಾಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ಮಾನ್ಯನೀಯನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಅವರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು ಇದು ಸತ್ಯ. ತಾನು ನಡೀತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಆ ಸತ್ಯತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹಾನತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅದು ಎಂಥ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಸತ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ. ವಿಶೇಷ ವಿಧಿಗಳೇ ಸತ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿದೆ.
ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ವಿಧಿಗಳಿದೆ, ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ವಿಧಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಗುಣಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ವಿಧಿ ಇದೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ವಿಧಿ, ದ ಮೆಥಡ್ಸ್, ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು, ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳೇ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್, ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಆ ಸತ್ಯ ವಿಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಏನೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸತ್ಯತೆ, ಸತ್ಯವಿಧಿ ಏನು? ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುರುಳಿ ಗಂಧನೂ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮುರುಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಬಾಣದ ಥರ ಹೃದಯ ನಾಟ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಬಾಬಾವ್ರ ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪೆಹಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಪ್ನಿ ನಾಲೆಜ್ ಅರ್ಥಾತ್ अपने स्वरूप में सत्यता देखो. सत्य स्वरूप क्या है और मानते क्या थे? तो पहला सत्य हुआ आत्म स्वरूप का. जब तक ये सत्य नहीं जाना तो महानता थी, महान थे व महान के पुजारी थे. जब अपने आप को जाना तो क्या बन गए? महान आत्मा बन गए. तो सत्यता की अथॉरिटी से औरों को कहते हो ना हम आत्मा है. इसी प्रकार से सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से अथॉरिटी से कहते हो परमात्मा हमारा बाप है. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರೀಸ್, ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಡಿತರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸತ್ ಬುದ್ಧಿ, ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮೊದಲನೇ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸತ್ಯತೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಂದರೆ ನಾಲೆಜ್, ಸತ್ಯ ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು, ನಾನು ಯಾರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು. ಈಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸತ್ಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಆ ನಶೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂತಾನ. ಜನ ಈಗ ಆತ್ಮನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಪರಮಾತ್ಮನ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಾಬಾ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಖುಷಿ ನಶೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯತೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರೋರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಎಲ್ಲ ಹೊರಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುರುಳಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು, ಮೊದಲನೇ ಸತ್ಯತೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ನಿಮಗೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವೋ ನೀವು ಮಹಾನ್ ಆಗಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಹಾನ್ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾರಿ, ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಪೂಜಾರಿ. ಪೂಜಾರಿಗಳಂತಂದರೆ ಪತಿತರಾಗಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಾಬಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನತೆ.
ನಾನು ಆತ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂತಾನ. ಎಷ್ಟು ನಶೆ, ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಾಬಾವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. वर्षे के अधिकार की शक्ति से कहते हो बाप हमारा है, हम बाप के हैं, ऐसे अपनी रचना के व सृष्टि चक्र के सत्य परिचय को अथॉरिटी से सुनते हो. अब ये सृष्टि चक्र समाप्त हो, फिर से रिपीट होना है. अब संगम का युग है, न कि कलयुग है. चाहे सारी विश्व के विद्वान पंडित और अनेक आत्माएं शास्त्रों प्रमाण कलयुग ही मानते हैं, लेकिन आप 5 पांडव अर्थात कोटों में कोई थोड़ी सी आत्माएं चैलेंज करते हो ना कि अभी कलयुग नहीं है, अभी संगम युग है. ये किस अथॉरिटी से कहते हो? सत्यता के महानता के कारण. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆ ಮಾತಿನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸರ್ವಸ್ವ. ತಂದೆ ಕೊಡೋ ಆಸ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ನಶೆ. ನನಗೆ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಗುಣ, ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಾನು ರಾಜ, ನಾನು ಅಧೀನನಲ್ಲ, ನಾನು ದಾಸನಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಲಾಮನಲ್ಲ, ರಾವಣನ ಗುಲಾಮನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಬಾಬಂದು, ಬಾಬಾ ನಂದು. ಆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಾ? ಬಾಬಾ ನಂದು, ನಂದು ಬಾಬಾ, ನಾನು ಬಾಬಾ ನಿಂದು. ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಗರಿ, ನಾನು ಬಾಬನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಾಬನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ನಂದು ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಸದಾ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಯಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ. ಆಸ್ತಿಯ ನಶೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ಸತ್ಯತೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಚನೆಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಈ ಕಲ್ಪ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ, ಇದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಡಿತರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು 5000 ವರ್ಷದ ಚಕ್ರ ಮುಗೀತು, ಈಗ ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಗಮ ಯುಗ. ಅಂದ್ರೆ BKSಗೆ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ. ಕಲಿಯುಗ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಗಮ ಯುಗ. ಸಂಗಮ ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನದ ಯುಗ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಯುಗ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪಾವನನಾಗೋ ಯುಗ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನಿರಂತರ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗೋ ಯುಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ಯತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸತ್ಯತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಿಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ನನ್ನಿಂದ ವಿಕರ್ಮ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸಂಗಮ ಯುಗ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಸತ್ಯ ಪರಿಚಯ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇನ್ನ ಕಲಿಯುಗ, ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ, ಏನೇನೋ ಕತೆಗಳು. ನೀವು 5 ಪಾಂಡವರ ತರಹ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಸಂಗಮ ಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸೆ ಬೋಲ್ತೆ ಹೋ? ಸತ್ಯತಾ ಕಿ ಮಹಾನ್ತಾ ಕೆ ಕಾರಣ. ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ನನಗದ ಆ ಸತ್ಯತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅದರ ನಿಶ್ಚಯ ನನಗಿದೆಯಾ? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಜಗತ್ತಿಂದ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು, ಹಳೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ, ಹಳೆ ಶರೀರದಿಂದ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ.
ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ, ನನಗೆ ಹಂಗಿದೆಯಾ, ಅಷ್ಟು ಬೇಹದ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಮುಗೀತು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಹೊರಟೆ ವಾಪಸ್ ಅನ್ನೋ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ಅದ್ರ ಅನುಸಾರ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಯ್ದ್ರೂ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬಾರ್ದು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಛತ್ರಿಗಳ ಥರ ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಯುಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರ್ತಾರೆ. ನೋ, ಇದು ಬರೀ ಬಾಂಧೇಲಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬನ ಮನೆ ಟೆಂಪಲ್ಲೇ, ಬಾಬನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ನುಕ್ಸಾನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನುಕ್ಸಾನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮುರಳಿ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಯೋಗ, ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬನ್ ನೋಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ತನ್ನ ಆತ್ಮನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರು ಸುಳ್ಳಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೀತದೆ, ಯಾಕೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಅನುಭವ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ನಂದು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಎರಡು ಯುಗದಿಂದ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಅಲ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ದುರ್ದಶೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುರ್ಭಾಗ್ಯದ ವಿಷಯ. ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಮಡಿಲಿನ ಸುಖ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೋದೇ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬಂದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯತೆಯ ಮಹಾನತೆಯ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥಾರಿಟಿ, ಸತ್ಯತೆಯ ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. विश्व में मैसेज देते हो कि आओ और आकर समझो, सोए हुए कुंभकर्णों को जगाकर कहते हो समय आ गया है. यही सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु द्वारा सत्यता की शक्ति मिली है. अनुभव करते हो, यही सत्यता है. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮಲಗಿರೋ ಕುಂಭಕರ್ಣರಿಗೆ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅರೇ ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಸತ್ಯ ತಂದೆ, ಸತ್ ಶಿಕ್ಷಕ, ಸದ್ಗುರು, ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿನೂ ಇರೋದು ಸತ್ಯತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ತಾ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಸೇವೆಯ ಬಂಧನಗಳಿಲ್ದೇನೆ ನಿರ್ಬಂಧನರಾಗಿ ಹೊರಡೋ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಭಿಮಾನ, ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ, ಯಾವ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರೇ ಬಾಬನ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಬಾಬನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಏನಿದೆ? ಏನು ನನಗೆ ಬಾಬಾ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಬಾಬಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬರೀ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅನ್ನಹದ್ದ ಶಬ್ದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದಲ್ವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಬಾಬಾ ನಂದು ಬಾಬಾ. ಇದು ಹೃದಯದ, ಆತ್ಮದ ಹೃದಯದ ಕೂಗು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರೀತಿ. सत्य के 2 अर्थ हैं, एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी. ಬಾಬನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ಯಾವ ಬೇರೆ ಸತ್ಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಏನಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಭ್ರಮೆಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ, ತನ್ನಂತಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅರೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು
ಬರೀ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಟಕನ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಕೋತಾರ? ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ ರಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು 2 ಗಂಟೆ, ಆಮೇಲೆ ವಂಶ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿನೋ ಇವು ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನಿದು ನನ್ನದು ನಂದದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನಿದು ಏನದು. ನೆನ್ನೆ ಜಗದೀಶ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕತೆ, ಯಾವ ಭ್ರಮೆಗಳು. ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾಬಾ ಕೋ ಪಹಚಾನ ಹಿ ನಹೀ. ಬಾಬನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ತಾನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಾಬನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ತನ್ನ ಕತೆಗಳು, ತನ್ನಿದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು? ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಂಧನೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಒಳಗಡೆ, ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಸುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ. ಅಯೋಮಯದ ಸ್ಥಿತಿ. ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಯಾರು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಭ್ರಮೆಗಳು, ಯಾವುದ್ರ ಭ್ರಮೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬಂದು ಎದುರುಗಿಡ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಆತ್ಮ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ? ಗಂಟೇನು ತರಲಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸತ್ಯತೆಯ ವಿಶಾಲ ಆಳ, ಜನ್ಮಗಳ ಆಳ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಂದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು? ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಟೈಮ್, ಹೋಗ್ಲಿ ದಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶ್ ಕ ತಲ್ವಾರ್ ಲಟಕ್ ರಾ ಹೈ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶದ್ದು ಕತ್ತಿ ಅಳಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಅವಿನಾಶಿ. तो बाप सत्य भी है और अविनाशी भी, इसलिए बाप द्वारा जो परिचय मिला है वो सब सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी. ಡೈಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಲೈನು ತನಗೆ ತಾನು ಅದನ್ನು, ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೋವರೆಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ, ಸ್ವಯಂ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಸ್ವಯಂನ ಸಾಧನೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೀಕೆ ಆದರೂ ಏನೂ ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಬೀಕೆ ಆದರೆ ಏನು ಲಾಭ? ಈಗಂತೂ ಅದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಹಾಡುಗಳು, ಕರ್ಣರಸದಲ್ಲಿ, ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಏನೋ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಬೆಟರು, ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಸತ್ಯ ಬಾಪ್, ಸತ್ಯ ಅವಿನಾಶಿ ತಂದೆ. इसलिए बाप द्वारा जो परिचय मिला है वो सब सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी. बहुत लोग भी बाप की महिमा गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम भी मानते हैं और अविनाशी भी मानते हैं, गॉड इज ट्रूथ भी मानते हैं. तो बाप द्वारा सत्यता की अथॉरिटी प्राप्त हो गई है ना, ये वर्षा मिल गया ना. सत्यता की अथॉरिटी वाले का गायन भी है ना, उसकी निशानी क्या होंगी? ಸಿ ಸತ್ಯ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಸತ್ಯ ಅದು ಅಸತ್ಯ, ಒಂದು ಟ್ರೂತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅವಿನಾಶಿ. ತಂದೆಯ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅವಿನಾಶಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಸತ್ಯತೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು 2 ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಆಮೇಲೆ ದ್ವಾಪರದ ನಂತರನೂ ಗೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಬನ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿರಾಕಾರ, ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ವೃದ್ಧ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು, ನಾನು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ನೀವು ಆತ್ಮಗಳು, ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ಸತ್ಯ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬಂತು ಅಂತ ಬಾಬವರು ಸಾಕಾರ ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಅವರು ಅವಿನಾಶಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು, ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಅವಿನಾಶಿ.
ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯರನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ನಂದು ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನೆಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಸತ್ಯ ಸಾಧನೆ ನಂದು ಇಡೀ BK ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಿನಾಶಿ ಆಗಿರಬೇಕು. 1-2 ವರ್ಷ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ತಾ ಇದೆ ರೀ, ಇವಾಗ ಯಾಕೋ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ಯತೆಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ತಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾರು, ನನ್ನ ಮನೆ ಏನು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಗಂಧ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಎಷ್ಟು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಭಕ್ತರು ತಂದೆಯನ್ನ ಅವರು ಸತ್ಯ, ಅವರು ಅವಿನಾಶಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ. ಸತ್ಯತೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಅದು ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಮಾನ್ಯತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತಾರೆ, ಟ್ರೂತೇ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯ, ರೈಟ್. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯತೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದವರು. ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನ, ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯತೆಯ ಅಥಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತಲ್ವ ನನ್ನಿಂದ. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅದರ ಸಿದ್ಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ, ಹೇ ಸತ್ಯತೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. तो सत्यतेಯ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಗಾಯನನು केशी के झूले में झूलते रहते हो ना, खुशी में नाचते रहते हो ना, जितना वो हिलाने की कोशिश करते उतना ही क्या होता, आपके झूले को हिलाने से और ही ज्यादा झूलते हो ना, आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते, और ही उसको धन्यवाद दो कि आप बाप के साथ झूले आप झुलाओ. ये हिलाना नहीं लेकिन झूलना है. ऐसे अनुभव करते हो ना, हिलते नहीं हो ना लेकिन झूलते हो ना. सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती है, युग को सत्युग बना देती है. ನೋಡಿ ಸತ್ಯತೆಯ ಮಹಿಮೆ ಏನೋ. ಸಚ್ ತೋ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ವೇದವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾ ಬಾಬಾ ವಾ ವಾ ಬಾಬಾ ವಾ. ಒಂದೊಂದು ಬಾಬಾವ್ರು ಹೇಳೋ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೇ ನಾನು ಆತ್ಮ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ನಾನು. ಅದು ಎಂಥ ನಶೆಯ ಮಾತು, ಖುಷಿಯ ಮಾತು. ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿ ನಂದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ನಂದು. ಸದಾ ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರ ಬಾಬನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ 2 ಯುಗ ಹುಡುಕದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನೇ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಬರೀ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ದರ್ಶನ ಕೊಡು ಅಂತ. ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನನ್ನು ಮರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಶರಮ್ ನೈ ಆತ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಕಾರ ಮುರಳಿಯಲ್ಲಿ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಮರ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಸತ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಭ್ರಮೆ. ಬರೀ ಶರೀರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ವೃತ್ತಿ, ತಿನ್ನೋದೇನು, ನೋಡೋದೇನು, ಮಾತಾಡೋದೇನು, ಆ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ಗಳೇನು, ಬರೀ ದೇಹದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಟೈಮು. ಆಮೇಲೆ ತಂದು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಅವ ಕಾರ್ಯ, ದುಡ್ಡು, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ, ಕೆಲಸಗಳು, ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ. ಇದು ಯಾವ ಸತ್ಯತೆ? ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಶ್ವಾಸ ಬಾಬಾ ಅಂಡ್ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರತಿ ಭಾವನೆ, ಪ್ರತಿ ದೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳೆಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಇವೆಲ್ಲ 2 ಯುಗಗಳ ಭ್ರಮೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. 8 ಜನ ಹಿಡ್ಕತ್ತೀರ ನೀವು 84 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮವ್ರು ಇಲ್ಲಿ?
2 ದಿನದ ಸಂತೆ ಇದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಸತ್ಯತೆಯ ದೋಣಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮುಳುಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಆದಿಯಿಂದ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರು, ಪವಿತ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಇದು 5,000 ಅಂತೀರ, ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ರೀ, ಭಗವಂತ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿರಾಕಾರ, ಬಂದಿದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಯಾಕೆ, ಸತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಏನೇನೋ ಕತೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ತಂದೆಯ ಮಡಿಲಿನ ಉಯ್ಯಾಲೆ ತೂಗವ್ರೊಬ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೂಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ತೂಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆನಂದವಾಗಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಳ್ಳಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾಯೆ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿರಲಿ, ಚಾಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ತೂಗ್ತಾ ಇರಿ. ನನ್ನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸೋರೆಲ್ಲ ಉಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾಯೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತಾ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತಾ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಆತ್ಮನ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇ ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸತ್ ಚಿತ್ತ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಬಿಂದು. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸತೋ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಕಾಯಿನಿನ 2 ಮುಖ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಇದೆ, ಪವಿತ್ರತೆ ಇದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ. ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷ್ಣು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೀಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ. ಶಿವಬಾಬಾ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಶ್ಚ ಪಿತಾ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ತಲೆ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಅದು ಗಂಧ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮಂಗನಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ಸುರಲೋಕದ ಸಂಗೀತದ ನಾದ, ಅದರ ರುಚಿ. ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ಬಾಬಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊಡುವಾಗ ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ. ಬಾಬಾ ಗೀತಾ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾವಾಕ್ಯ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಗ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಸತ್ಯುಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸತ್ಯಯುಗ, ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. सर्व आत्माओं के सद्गति की तकदीर बना देती है. हर आत्मा आपके सत्यता की शक्ति द्वारा अपने अपने यथाशक्ति अपने धर्म में अपने समय पर गति के बाद सद्गति में ही अवतरित होंगे, क्योंकि विधि विधाताओं द्वारा संगम युग पर अंत तक भी बाप को याद करने की विधि का संदेश जरूर मिलना है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಸದ್ಗತಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ, ನಮಗಂತೂ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ್ಯದೊಳಗಡೆ ಯೋಗದ ವಿಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಪರಮಧಾಮ, ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರೆಷ್ಟು ಆ ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಬಾಬಾವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಬಾವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟು 4-5 ಜನ್ಮ ಸದ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದುಃಖಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಎಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗತಿ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ,
ಯಥಾಶಕ್ತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಧರ್ಮಪಿತರೂ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯುಗ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಾಬುವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರತಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣ ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆಂಗಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ್ಕೋತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವಿತ್ರತೆ, ಸತ್ಯತೆಯ ಸತ್ಯ ಪರಿಚಯ ಎಷ್ಟು ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರದಿಂದ ಅಳ್ಳಾಡ್ಕೂಡ್ದು. ಬಾಬಾ 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 ಅಂತ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, फिर किसको वाणी द्वारा, किसको चित्रों द्वारा, किसको समाचारों द्वारा, किसको आप सबके पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा, किसको अंतिम विनाश लीला की हलचल द्वारा, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा, ये सब साइंस के साधन आपके इस संदेश देने के कार्य में सहयोगी होंगे. ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 750 ಕೋಟಿಯಿಂದ 800 ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಇವರು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬಾಬನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ತಗೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂದೇಶದ ವಿಧಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ವಾಣಿಯಿಂದ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ. ಈಗ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರ ಕೈಗೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗೋ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಸಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಿಂದ, ಟಿ ವಿಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶದ ಲೀಲೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಓ ಇಂಥವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ರು ರೀ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಈಗ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಆ ಬೇಹದ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆಯಾ ಈಗ್ಲೂ? ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವೋ? ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುತ್ತೋದು, ಏನೇನೋ ಕತೆಗಳು. ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಬಾಬಾ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಿದೆ? ಬಾಬನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಬಾಬನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬಾಬಂದೇ ಭೋಜನ, ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಂದು ಯಾತ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸಿನ ಸಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಟಿ ವಿಗಳ ವಿಷಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಾಬಾ ಈ ಸೈನ್ಸಿನ ಸಾಧನೆ ಹಂಗಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ. संगम पर ही ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಯೋಗಿ बनने का अपना ಪಾಠ ಆರಂಭ कर देंगे. ಈಗ ಏನೇನೋ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ, ಶಿವ ಬಾಬಾ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಬನ್ ಚಿತ್ರದ ಸಹಿತ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಾಕಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಸಂಗಮ ಯುಗನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಠ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. 5 ತತ್ವಗಳು ಡಮಾರ್ ಡಮಾರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಬ್ ತರಫ್ ಸೇ प्रकृति पति का और मास्टर प्रकृति पति का आयोजन करेंगे. सब तरफ से आफरीन और ऑफर होंगी, फिर क्या करेंगे? ये जो भक्ति में गायन है और प्रकृति के तत्व को देवता के रूप में दिखाया है. देवता अर्थात देने वाला. ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಡಮಾರ್ ಡಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಡ್ಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದೇವತೆ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಾಗರ ದೇವತಾ, ಭೂಮಿ ದೇವತಾ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಭೂಮಾತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಗ್ನಿ ದೇವತಾ, ಇಂದ್ರ ದೇವತಾ, ಇವೆಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನ ದೇವತಾ ಅಂದರೆ ದೇನೆ ಮಾಲೆ. ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಮ್ 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 ವಿಕೋಪ
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಗರ ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಕೇಳಿ ಬಾಬಂದು ದೇನೆ ಮಾಲ ಉಂಗ ದೇವತಾ ಇವರೆಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು ದೇವತೆಗಳ ಥರ ಕೊಡೋರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. तो अंत में ये सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे. ये सागर भी आपको सहयोग देंगे. चारों ओर की सामग्री भारत की धरणी पर लाने में सहयोगी होंगे. इसलिए कहते सागर के रत्नों की ताली दी. सागर राजा ने क्या किया? रत्नों की भंडारा भरपूर ताली भर भर के दे दिया ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗಿ 5 ತತ್ವಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ದೇವತೆಗಳ ಥರ ದಾತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸಾಗರನೂ ತುಂಬ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೆ. 4-6 ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸಾಗರ ರಾಜ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 4-6 ಕಡೆಯ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸಾಗರ ರಾಜ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ರತ್ನಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧರಣಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳ್ರಿ. ऐसे ही धरणी की हलचल सारी वैल्यूबल वस्तु आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठी कर देने के सहयोगी होंगे. ಸಾಗರ ರಾಜ ತಂದಾಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಣಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಕತೆ? इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बरसात भी धरणी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगा. इतना सारा खिचड़ा आप तो नहीं साफ करेंगे ना, ये सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा. कुछ वायु उड़ाएंगे, कुछ बरसात साथ ले जाएंगे. अग्नि को तो जानते ही हो. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು? ಅಥವಾ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಮ್ ಡಮ್ ಅಂದಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಮ್ ಡಮ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೇ? ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಷ್ಟು ಅಚಲ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬಾಬೂರ್ ನೆನಪಿರೋ ಬಹುಕಾಲದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಬಹುಕಾಲ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಶ್ರೀಮತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆಗೆ ರೆಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಾನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ರೆಗಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೇನೆ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಂತ ಡಮಾರ್ ಅಂತ ಉರುಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇಂದ್ರ ದೇವತೆ ಮಳೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಧರತಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತೆ? 106 ದಿನಗಳು ಮಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಕತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಬರೋ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕಿಚಡ್ ಪಟ್ಟಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ ಪಬಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕಿಚಡ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆತ್ಮಗಳ ಶರೀರಗಳು ಏನೇನು ಸಿ ಟೋಟಲಿ ಏನು ಪೋಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟಪ್ ಅಂತ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ದೇವತೆಗಳು ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ್ರೆ ಹೂ ನಲ್ಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು? ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ 6 ಫೀಟ್ ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯುಗದವರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ KG ಗಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ವೈಡೂರಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅತಿ ಸಮಾನ, ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬೂರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸತ್ಯುಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಏನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ್ ಸ್ಥಿತಿ, ವಿಕರ್ಮ ಜೀತ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಮಾಯಾ ಜೀತ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀತ್, ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಗುಲಾಮಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಆಮೇಲೆ ವಾಯು ದೇವತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಬರ್ಸಾತ್, ಇಂದ್ರ ದೇವತಾ ವಾಯು ದೇವತಾ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಮಾರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಏನು ವಾಯು ಒಂದಷ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಳೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಗ್ನಿ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. तो अंत में ये सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे. ಇವೆರಡು ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತೆ ವಾಯು ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಹಂಗೆ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಏನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ಹಂಗೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗಗಳು ಹಂಗೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿ ಮಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 5 ತತ್ವಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾತ ದೇವತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವೀಗ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ? ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮಿಂದ ವ್ಯರ್ಥ, ಅಶುದ್ಧ, ಸಾಧಾರಣ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಿರಂತರ ಬಾಬನ ನೆನಪಿನ ಪವಿತ್ರ ಶುದ್ಧ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಸತ್ಯತೆಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೇನೆ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಸತ್ಯತೆ, ಪವಿತ್ರತೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸತ್ಯತೆ, ಪವಿತ್ರತೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್. ನನಗೆ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಕೂಡ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಣಕೂಡ್ದು. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಾಬಾ ಇರಬೇಕು. ಸೇವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರಿ ಲವಣ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಲವಣ್ಲ ಇರಿ. ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆವಾಗಲೇ ತತ್ವಗಳು ಸಹಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, फिर भक्ति में जो अब सहयोग देने के कर्तव्य के कारण देवता बने, उस कर्तव्य का अर्थ भूल तत्वों को देवता का व मनुष्य का रूप दे देते. जैसे सूर्य है तत्व लेकिन मनुष्य रूप दे दिया, तो समझा विधि विधाता बन क्या कार्य करना है. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಿಮಗೀಗ 5 ತತ್ವಗಳು ಈ ಥರ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ದೇವತಾ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ದೇವತಾ, ಸೂರ್ಯನನ್ನ ದೇವತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, 2 ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣ ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ಲೋ. ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ತನಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ಬರೀ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನೇ ಲಾಲಚಿ, 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಬುದ್ಧಿ, ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಈಗ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರಂತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿರೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಮಾರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ಬಾಬಾನ ಹತ್ರ. ಬಾಬಾ ನೀನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಾವು ಸಾಕು ಗುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ವೆಯ್ಟ್ ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ದು ಪಾಪದ ಗಡಿಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ತಯಾರಾಗದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ 8 ರತ್ನಗಳು ಹೊರಟ್ರಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 100 ತಯಾರಾಗೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಶಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಡಮ್ ಅಂತ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಯಾವ ವಿಧಿ ವಿಧಾತನಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ? ಸೀದಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಏನು? ನೀವು ಸತ್ಯತೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾತರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದು. ನಾನು ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಸುಳ್ಳು, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೇ ಸುಳ್ಳು. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು? ನಾನು ಆತ್ಮ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು? ನನ್ನ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಶಿವ ಬಾಬಾ. ನಾನು ಬಾಬಂದು, ಬಾಬಾ ನಂದು. ನಾನು ಬಾಬಂದು, ಬಾಬಾ ನಂದು. ಇದು ಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. उन्हों की है विधान सभा और ये है विधि विधाताओं की सभा. वहाँ सभा के मेंबर होते, यहाँ अधिकारी महान आत्माएं होते हैं. तो समझा सत्यता की महानता कितनी है. सत्यता पारस के समान है. जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देती, आपको सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, सर्व संस्कारों को, आहार को, व्यवहार को, सबको सतो प्रदान बना देती है.
ಸತ್ಯತೆಯ ಮಹಾನತೆ, ಮಹಾನ್ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯತಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಧಾನಗಳು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸನ. ಏನು ಸತ್ಯತೆಯ ವಿಧಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರತೆ ವಿಧಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕರಪ್ಷನ್, ಬರೀ ಮೋಸ. ಹೆಂಗಿರುತ್ತದೋ ವಿಧಾನಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು. ಸೊ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾತರ ಸಭೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳದು. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ದೈವತೆ ಪವಿತ್ರತೆಯ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಸತ್ಯತೆಯ ಮಹಾನತೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಸತ್ಯತೆ ಪಾರಸ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಪಾರಸ ಕಬ್ಬಣ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ನೀವು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚಿನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮನು ಸತೋಗುಣಿ, ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಸತೋಗುಣಿ. ಸಮಯ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸತ್ಯುಗ, ನರಕ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸತ್ಯುಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತಮೋಗುಣಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಸತೋಗುಣಿ. ಧರ್ತಿನೇ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ. ಇಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ವಿಕಾರಗಳ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ, ಎಷ್ಟು ಬಂಧನ, ಎಷ್ಟು ಕೀಟ್ಲೆಗಳು. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸತೋಗುಣಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಸತೋಗುಣಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳು, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣು. ಹಣ್ಣು ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ನೀವು, ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಕುಡಿತೀರಾ. ಹಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಂಗೆ ನಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಡೆಯೋ ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು. ಹಂಗಿರ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೇನೆ 150 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು, ಕಂಚನ ಕಾಯ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸತ್ಯುಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಹೇಳುವಾಗ, ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಾಬವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ, ಇದೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಸತ್ಯತೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಬಾಬನ್ ನೆನಪಲ್ಲಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ. ಏಕ್ ಬಾಬ್ ದೂಸರಾ ನಾ ಕೋಯಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ. ತನ್ನ ದೇಹದ ಕಂಫರ್ಟು, ತನ್ನ ಶರೀರದ ಆರಾಮ್, ಈ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧನೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ ಪಸಂದಿಗಳು, ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸು. ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಬಾ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನಂತೆ ಅಂತ ನಡೆಯೋದು, ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಶಿವಬಾಬವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್ ಇದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸತೋ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಡಿಬೇಕು, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಪವಿತ್ರತೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸತೋಗುಣಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ರೋಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ. तमोगुण का नाम निशान समाप्त कर देती है। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत्य अर्थात अविनाशी बना देती है। आधा कल्प चैतन्य रूप, आधा कल्प चित्र के रूप, आधा कल्प प्रजा आपका नाम गायन करेंगे, आधा कल्प भक्त आपका नाम गायन करेंगे। आपका बोल सत्वचन के रूप में गाया जाता है। आज तक भी एक आधा वचन लेने से अपने को महान अनुभव करते हैं।
ಕೇಳಿದ್ರ ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸತ್ಯತೆಯ ಫಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯತೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಏನು ಪವಿತ್ರನಾಗ್ತೀನಿ, ಇದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮರೂಪ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ನಾಮ ದೇವತೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆಗಳು. ದ್ವಾಪರದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಲಾಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ರೆಗಾರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಗಳದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ನಾಮರೂಪನೂ ಅವಿನಾಶಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ದೇವತಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿರ್ತೀರ, ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಜಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಾಯನ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಸತ್ವಚನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಜನ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮಹಾನ್, ಬರೀ ಒಂದು ವಚನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. आपकी सत्यता की शक्ति से आपका देश भी अविनाशी बन जाता है, वेश भी अविनाशी बन जाता है. आधा कल्प देवताई वेश में रहेंगे, आधा कल्प देवताई वेश का यादगार चलेगा. अब अंत तक भी भगत लोग आपके चित्रों को भी ड्रेस से सजाते रहते. कर्तव्य और चरित्र ये सब सत्य हो गए हैं. कर्तव्य का यादगार भागवत बना दिया, चरित्रों की अनेक कहानियां बना दी. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ವಾ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೇಷ ನಾಮರೂಪ ವೇಷಗಳೂ ಅವಿನಾಶಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವತಾ ಡ್ರೆಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ಅದ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವತಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಏನು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳದ್ದು ನೋಡಿ, ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಡೈಮಂಡ್ಗಳೇನು, ಬರೀ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಏನು, ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಗೀಗಲೂ ಹೆಂಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಯಾದಗಾರ್ ಭಾಗವತ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮುರುಳಿ ಅವರು ಅದು ಫ್ಲೂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಬಟ್ ಮುರುಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ. ಬಾಬನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣ. ಆಪ್ಕಿ ದಿನಚರ್ಯಾ ಭೀ ಸತ್ ಹೋಗೈ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮರೂಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯನೂ ಅವಿನಾಶಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಸತ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನು ಭೋಜನ್ ಖಾನ ಅಮೃತ್ ಪೀನಾ ಸಬ್ ಸತ್ ಹೋ ಗಯಾನಾ. आपके चित्रों को भी उठाते बिठाते परिक्रमा लगवाते भोग लगाते हैं, अमृत रखते हैं और पीते हैं. हर कर्तव्य हर कर्म का यादगार बन गया है. इतनी शक्ति को जानते हो ना, इतना अथॉरिटी से सबको चैलेंज करते हो व सेवा करते हो. ನಯ ನಯ ಆಯೇ ನಾ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರ್ಯನೋ ಅಮೃತವೆನ್ಸಿ. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಂದು ಹೋಲ್ ಡೇ ದಿನಚರ್ಯ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಬಾ ಎದ್ರು, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದ ಪೂಜೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋದು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶ್ವಾಸ ಬಾಬವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ದಿನಚರ್ಯ ಅವಿನಾಶಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರದೊಂದು ದರ್ಶನ. ಕೃಷ್ಣ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೊಂದು ದರ್ಶನ. ಕೃಷ್ಣಂದು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೃಂಗಾರ, ಅದೊಂದು ದರ್ಶನ. ಮಲಗಿಸೋದು ಏನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಹೆಂಗೆ ತೂಕೊಂಡು ವೇದವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸುವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇದವಾದ್ಯಗಳು ತೂಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಲೈಫು ಶಿವಬಾಬುವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಯಾಕಾದ್ರೂ ಬಂತೋ ಈ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಅಂತ ಬೈಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್. ತಂದೆ ಈ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ತಾನು ನಿದ್ದೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಇದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂಥವ್ರದ್ದು ಯಾದಗಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ.
ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಕೂಡಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒದ್ದು ಹೋಗಿ ಮೂಸು ನೋಡಲ್ಲ. ಪೂಜಾರಿಗಳು ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅದು ಈ ಬಾಹರ್ಮುಖತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಪ ತಲೆ ಬಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಪೂಜೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಥೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಹರ್ಮುಖತೆಯ ಲೆಕ್ಕ. ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇವೆನ ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಪಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎರಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೂವನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರತ್ಲಗಡೆ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಪೂಜೆ. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆಲಸ್ಯ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸು. ಶಿವಬಾಬನ್ ಶ್ರೀಮತ ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸತ್ಯತಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ, ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಹೆಂಗೆ ತಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನದ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನನಗೆ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ, ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು. ಯಾವ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು. ಅದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ? ಮುರಳಿ ಕೇಳದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟೆ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಡೀ ದಿನ ತಂದೆ ಕತೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಆ ಮೊಬೈಲ್, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳ ಟಿ ವಿನ, ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ಇಷ್ಟು ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮೂರ್ತಿನ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾರೆ, ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಭೋಗ ಇಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ಅಲ್ಲಿನೂ ನೈವೇದ್ಯ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅಮೃತ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಮೃತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೋಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೀರ್ಥನ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದ ಜ್ಞಾನ. ಸೇವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬರೀ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ऐसे तो नहीं समझते हम तोड़े हैं, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी है. सत्यता की शक्ति वाले होना, पांच नहीं हो लेकिन विश्व का रचयिता आपका साथी है. इसी फलक से बोलो, मानेंगे नहीं मानेंगे, कहे कैसे कहे, ये संकल्प तो नहीं आता. जहाँ सत्यता है, सत्य बाप है, वहाँ सदा विजय है. निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन बोलो, तो सदा सफलता आपके सदा साथ है. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಜನ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂದ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸೈನ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವ, ನೀವು 5 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಚಯಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಇವರಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು, ಇವರಂತೂ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಸತ್ಯತೆಯ ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ, ಸತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆ ಇದೆ, ಅಹಂಕಾರ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ನಿರಹಂಕಾರಿ. ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಟೋಪಿ ಯಾರಿಗಿಟ್ರು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅರೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಹಿಮೆ, ಡಬಲ್ ಪೂಜೆ, ಡಬಲ್ ಮಹಿಮೆ, ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ಲು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಿರಹಂಕಾರಿ. ಯಾಕೆ? ಈಸ್ ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂತ್. ರೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಬನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಸತ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪವಿತ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ನಿರಹಂಕಾರಿ.
ಅವರೇ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸತ್ಯ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿಜಯ ಇದೆ. ನಿಶ್ಚಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎದುರುಕೋಬೇಡಿ. ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಮೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೋ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಅಥಾರಿಟಿ, ತನ್ನ ಅಥಾರಿಟಿಗಳ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಥಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಸತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆಯ ಸಭ್ಯತೆ ಇರಲಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು. आप सब आए हो तो बाप दादा भी आए हैं, आपको भी आना पड़ता है, तो बाप दादा को भी आना पड़ता है. बाप को भी परकाय में बैठना पड़ता है. आपको ट्रेन में बैठना पड़ता है, बाप को परकाया में बैठना पड़ता है. तकलीफ मालूम पड़ती है क्या? अभी तो आपके पोत्रे दोत्रे सभी आने वाले हैं, भगत भी आने वाले हैं. फिर क्या करेंगे? भगत तो आपको बैठने भी नहीं देंगे. अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो, फिर आराम देना पड़ेगा उनको. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬಂದರೆ ನಾನೂ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಲನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈಗ ಈ ಆರಾಮ್ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. फिर भी 3 पैर पृथ्वी तो मिली है ना. भगत तो खड़े खड़े तपस्या करते हैं, आपके चित्रों को देखने लिए भगत क्यों लगाते हैं? तो आप भी तो अनुभव करो ना, सीजन का फल खाने आए हो ना. नए नए बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि ये लास्ट वाले भी फास्ट जाएंगे. सदा लगन द्वारा विघ्न विनाशक बन विजयी रतन बनेंगे. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತರು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಅನುಭವ ಮಾಡಿಯಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ನಿಂತು ನಿಂತು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಭಕ್ತರು? ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಅನುಭವ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಧರ್ತಿ ಅವ್ರ ಆಕಾಶ್ ಏನಿಲ್ಲ, ದಿಂಬು ಗಿಂಬು ಬೆಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಏನಿರಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಾಧನೆಗಳಿರಲ್ಲ. ಹೆಂಡನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿದೇಹಿ ಆಗೋ ತಪಸ್ಸು, ನಿರಂತರ ಬಾಬನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೀ ತಪಸ್ಸಿನ ಸಾಧನೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೀಸನ್ನಿನ ಫಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳು. ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋರು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ವಿಜಯಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕರಾಗಿ ಲಗನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಲಗನ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಗ್ನಿಯ ರೂಪ ತಗೋಬೇಕು. ಬಾಬನ್ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಾಬನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಜೈ ಸದಾ ಬಾಬಾ ನಿಮಗೆ ಬಿಂದು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಂತರು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ ಪಿತಾ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಅವ್ರ ಕೈ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೆ ಸೀದಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರೋದಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. जैसे लौकिक रूप में भी बड़ों से छोटे दौड़ लगाने में होशियार होते हैं, आप सब भी ऐसे भी खूब दौड़ लगाकर नंबर 1 में आ जाओ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಬೇಗ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಗ ರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ. बाप दादा ऐसे उमंग उत्साह रखने वाले बच्चों के सदा सहयोगी है. आपका योग बाप का सहयोग दोनों से जितना चाहे उतना आगे बढ़ते जाओ, बढ़ सकते हो. अभी चांस से
फिर ये भी समाप्त हो जाएगा. समाप्त तो हो गया. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋನೋ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ನನ್ನ ಸಯೋಗ. ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಸಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನಿರಂತರದ ಸಂಬಂಧ. ಯೋಗ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ. ಬಾಬಂದು ಬರೀ ನೆನಪಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತ. ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀನೇ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಿ ಸರ್ವಸ್ವ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅನುಭವದ ಮಾತಾಗಬೇಕು, ಲಗನ್ನಿನ ಮಾತಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಯೋಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ತಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಈಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. अच्छा ऐसे ही सदा सत्यता की महानता में रहने वाले सर्व आत्माओं के विधि विदाता सद्गति दाता विश्व को स्व के सत्यता की शक्ति द्वारा सतो प्रदान बनाने वाले ऐसे बाप दादा के सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. हम सब बच्चों की भी बाप दादा को माता पिता को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग. शुक्रिया बाबा. ಸದಾ ಸತ್ಯತೆಯ ಮಹಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾತ ಸದ್ಗತಿದಾತ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಸ್ವಯಂನ ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸತೋ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ, ಇಂತಹ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿ ಸಹಯೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಸತ್ಯತೆ ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿ ಸಹಯೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು. ಕೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಸುಳ್ಳು ಟ್ರೇಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ಅಭಿಮಾನ ಒಂದು ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನ. ಇದು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಡೇ ಈಗ 8 hours ಯೋಗ ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಪದಂಪತಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಂಜೆ ಎವ್ರಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಪದಂಪತಿ ಯಾರು ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಪದಂಪತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಏನಂತೀರಾ? 7 to 7:30 ಕ್ಲಾಸು, 6:45 ಒಳಗಡೆ 6 to ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾನೇ. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಟು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಮುರಳಿಗಳನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಏನಂತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಸ್ಸಾ ಏನು? ಇವತ್ತು ಪದಂಪತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. 6ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಧುಬನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? 8 hours ಯೋಗ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಯೋಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂದು 8 hours ಇಲ್ಲ 6 hours ಆದರೂ ಕೂತು ಮಾಡೋದು. 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸೋ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸದಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಮನನ ಚಿಂತನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ನಿರಂತರ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಿರಾಕಾರಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರನನ್ನು ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯೋಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೋದು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪತ್ತಿ. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧನೇ ಬಾಬಾ, ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತೂ ಬಾಬಾನೇ. ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ದಾಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದೆ ಬಾಬನೆಯಿಂದ. ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದೋ? ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ.
सतत